Dear students, today we are going to study the topic periodic winds, formation of southwest monsoon winds. Sunrays fall vertically to the Tropic of Cancer on June 21st due to the tilt of the Earth axis. അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് നിമിത്തം സൂര്യരശ്മികൾ ജൂൺ 21-ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ ലംബമായി പതിക്കുന്നു. This leads to an increase in temperature along the region through which the Tropic of Cancer passes. ഇത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. The pressure belts also shift slightly northwards in accordance with this. അതിനനുസരിച്ച് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റും നോർത്തിലേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. The southeast trade winds also cross the equator and moves towards north as the intertropical convergence zone moves northwards during the summer in the northern hemisphere. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സമ്മർ സീസണിൽ ഇന്റർട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോൺ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഇക്വേറ്റർ മുറിച്ച് കടന്ന് നോർത്തേൺ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങും. ആസ് ദ ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ക്രോസ് ദ ഇക്വേറ്റർ they get deflected and transform into the southwest monsoon winds under the influence of Coriolis effect. ഇക്വേറ്റർ കടക്കുന്നതോടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ് കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം കാരണം ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു. The low pressure formed over the land due to the intense day temperature attracts these sea winds and further contributes to the formation of southwest monsoon winds. ഉയർന്ന പകൽച്ചൂട് കാരണം കരപ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ലോ പ്രഷറും സമുദ്രോപരിതലത്തു വീശുന്ന കാറ്റുകളെ കരയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. Observe the map. The arrow mark shows the direction of southwest monsoon wind. ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഹൈ പ്രഷറും കരപ്രദേശത്ത് ലോ പ്രഷറും ഉണ്ടാകുന്നു. Then the wind blows from high pressure region to low pressure regions. This leads to the formation of southwest monsoon winds. How the northeast trade winds are formed? Observe the map. The arrow mark shows the direction of northeast monsoon winds. As a result of the formation of high pressure zones over the Asian landmass during the winter and the low pressure zones over the Indian Oceans, the northeast trade winds get strengthened. These are the northeast monsoon winds. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ വൻകരകളിൽ വിന്റർ സീസണിൽ ഹൈ പ്രഷർ സോൺ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്ക് മുകളിൽ ഹൈ പ്രഷറും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ലോ പ്രഷറും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ശക്തി പ്രാപിക്കാനിടയാക്കും. ഇതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Now you understood monsoon phenomenon of seasonal reversal of winds in a year. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാറ്റിന് ദിശാവ്യതിയാനം സംഭവിച്ച് മൺസൂൺ വിൻഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നു. Let us study sea breeze and land breeze. Do you know that the atmospheric pressure is different during the day and night at the same place? Similarly, the reaction of land and sea to sun's heat is not uniform. കരയിലും കടലിലും സൂര്യതാപം ഏൽക്കുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല. The land heat up and cools down quickly. കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും തണുക്കുകയും ചെയ്യും. The sea gets heated up slow and can retain the heat for a long period of time. കടൽ സാവധാനമേ ചൂടാവുകയുള്ളൂ. ലഭിക്കുന്ന ചൂട് ഏറെ നേരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. Look at the picture. The air in contact with the land also gets heated up and ascends as the land heat up quickly during the daytime. പകൽ സമയം കര പെട്ടെന്ന് ചൂടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി കരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വായു ചൂടുപിടിച്ച് ഉയരുന്നു. This leads to the formation of low pressure over the land which causes
the comparatively cooler air to flow from the sea. This is known as sea breeze. ഇത് കരപ്രദേശത്ത് ലോ പ്രഷറിന് കാരണമാവുകയും താരതമ്യേന തണുത്ത വായു ഉള്ള കടലിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്നതാണ് കടൽക്കാറ്റ്. Look at the picture. As the land cools faster than the sea during the night, it would high pressure over the land and low pressure over the sea. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കര കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നത് മൂലം കരയുടെ മുകളിൽ ഹൈ പ്രഷറും കടലിന് മുകളിൽ ലോ പ്രഷറും ആയിരിക്കും. This result in the movement of air from the land to sea. This is land breeze. ഹൈ പ്രഷറുള്ള കരയിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറുള്ള കടലിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നതിനിടയാക്കുന്നു. ഇതാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ്. Let us study the mountain breeze and valley breeze. These are the wind experienced in mountainous regions that are well above the sea level. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറെ ഉയരത്തിലുള്ള പർവ്വത മേഖലകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റുകളാണിത്. Look at the figure. During the daytime, the air in the valley gets heated up more than the air on the mountain tops. പകൽ സമയത്ത് പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗത്തെ വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് താഴ്വരകളിലെ വായു കൂടുതൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നു. As a result, the wind blows upslope from the valley. This is known as valley breeze. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി താഴ്വരയിൽ നിന്ന് പർവ്വതച്ചെരുവുകളിലൂടെ കാറ്റ് വീശുന്നു. ഇതാണ് വാലി ബ്രീസ്. Look at the figure. During night, the air in the mountainous regions cools due to the intense cold conditions in that regions. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ തണുപ്പ് മൂലം വായു തണുക്കുന്നു. As the cool air is denser, it blows towards the valley. This is known as mountain breeze. തണുത്ത വായുവിന് ഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ അത് താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്നു. ഇതാണ് മൗണ്ടൈൻ ബ്രീസ്. Let us study local winds. Local winds are those winds whose effects are limited to comparatively smaller area. ചെറിയ പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റുകളാണ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ്. Formed as a result of local pressure differences, these winds are weak. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇത്തരം കാറ്റുകൾക്ക് ശക്തി കുറവായിരിക്കും. ലൂ, മാംഗോ ഷവേഴ്സ് and കാൽ ബൈശാഖി are the local winds experienced in India. Chinook, Harmattan and Fohn are some of the local winds in different parts of the world. ലൂ, മാംഗോ ഷവർ, കാൽ ബൈശാഖി എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതും ചിനൂക്ക്, ഹർമാറ്റൻ, ഫോൻ തുടങ്ങിയവ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ആണ്. Chinook is a local wind that blows down the eastern slopes of Rocky Mountains in North America. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ റോക്കി മൗണ്ടൻസിൻ്റെ കിഴക്കൻ ചരിവിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റാണ് ചിനൂക്ക്. As a result of these winds, the snow along the eastern slopes of Rockies melt away. ഈ കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി റോക്കി പർവ്വതനിരയുടെ കിഴക്കൻ ചരിവിലെ മഞ്ഞുരുകി മാറുന്നു. The term Chinook means snow eater, a term that suits to its peculiarity. അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞുതീനി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ചിനൂക്ക് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. Since this wind reduces the severity of the cold, it is helpful for wheat cultivation in the Canadian lowlands. തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ കനേഡിയൻ സമതലങ്ങളിലെ ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് ഈ കാറ്റ് പ്രയോജനപ്രദമാണ്. Fohn is the wind that blows down the northern slopes of Alps mountains. ആൽപ്സ് മൗണ്ടൻസ് കടന്ന് വടക്കൻ താഴ്വാരത്തേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഫോൻ. This wind helps in reducing the severity of cold in that region. ഈ കാറ്റിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. Harmattan is a dry wind which blows from the Sahara Desert towards West Africa. ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നും വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഹർമാറ്റൻ. On the arrival of these winds, the humid and sultry conditions of West Africa improve significantly. Hence, people call these winds as doctor. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ കാറ്റ് എത്തുന്നതോടെ കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഈ കാറ്റ് ഡോക്ടർ ഹെർമാറ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
Local winds in India. Lu is a hot wind blowing the North Indian plain. North Indian plainil ഈ കാറ്റ് വീശുന്നു. These winds blowing from the Rajasthan desert raise the summer temperature. സമ്മർ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്ടിൽ നിന്നും വീശുന്ന ഈ കാറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിലെ വേനലിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. The wind that blows in South India during summer season are called mango showers. സമ്മർ സീസണിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വീശുന്ന കാറ്റാണ് മാംഗോ ഷവേഴ്സ്. It acquires its names owing to the fall of ripe mangoes on its arrival. ഈ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ മാംഗോ വീഴുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് മാംഗോ ഷവേഴ്സ് എന്ന പേര് വന്നത്. Let us study variable winds. Variable winds are formed during certain atmospheric situations. ചില പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷാവസ്ഥകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് വേരിയബിൾ വിൻസ്. Cyclones and anti-cyclones are variable winds. Look at the diagram. Cyclones are caused by the formation of low atmospheric pressure at the center surrounded by high pressure regions. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലോ പ്രഷറും അതിനു ചുറ്റുമായി ഹൈ പ്രഷറും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് സൈക്ലോൺ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. Strong whirlwinds blow towards such low pressure centers from the surrounding pressure areas. ഇങ്ങനെയുള്ള ലോ പ്രഷർ സെന്ററിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹൈ പ്രഷർ സെന്ററിൽ നിന്നും അതിശക്തമായ കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശുന്നു. Due to Coriolis effect, winds flow into the anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സൈക്ലോണിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിലുമാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജൻസ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ, സൈക്ലോൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺ. രൂപപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണും ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കി സൈക്ലോണിക് വിൻഡ്സ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ക് ദ കോസ്റ്റ്ലൈൻസ് ഓഫ് കേരള and Lakshadweep during November 2017 was a tropic cyclone. 2017 നവംബർ മാസത്തിൽ കേരള തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ആഞ്ഞടിച്ച ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണാണ്. Look at the diagram. Anti-cyclones are phenomenon where strong whirlwinds blow from the high pressure centers to the surrounding low pressure areas. ഹൈ പ്രഷർ സെന്ററിൽ നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള ലോ പ്രഷർ സെന്ററിലേക്ക് ശക്തമായ കാറ്റ് ചുഴറ്റി വീശുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ആൻറ്റി-സൈക്ലോൺസ്. ഡ്യൂ ടു കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റ്, ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വിൻഡ്സ് ഇൻ ആൻറ്റി-സൈക്ലോൺസ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. കോറിയോലിസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ സൈക്ലോണിൽ കാറ്റ് വീശുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലുമാണ്.